Good afternoon, good evening, or good morning to everyone, all the pointers who are watching us today. We are in PBF Showcase, and I am face to face with Dr. Arnav Gupta. He is the Trusted Director and Professor of Department of Surgical Oncology, Shorj Gupta Center of Cancer Research Institute, Thakurpukur. He is an MBBS from Calcutta National Medical College and FSCS from Royal College of Surgeons, Edinburgh, England, both. And of course, he is a pointer of 1983 Madhyamik batch. So Dr. Gupta, like going through your CV, it's awesome. Like you have got such a vast experience over the years. You're working on a subject which is actually horrifying to all common men. Yeah. So the word cancer is horrifying to all of us. So you being an oncologist with such a vast experience, what does it mean to you? Well, I think cancer, to be honest, is like any other disease. So if cancer can be detected at an early stage, there's 90 to 100% cure. So that's what is most important. But unfortunately, people are kind of, so much of, well, I mean, they are not keen to go to the doctor at an early stage. If they have any symptom, they will treat themselves. That's how we see very advanced stages. So it's very important that if anybody has any kind of problem, they must see a doctor. Most of the time it's going to be nothing. But even if it's cancer, if it is in early stage, the result is, as I said, 90 to 100% cure. That's for stage 1. For stage 2 is 60%. Stage 3 is about 30 to 40% cure rate. And obviously in stage 4 we can't cure anybody. But now with the present medication, we can keep many people alive for a few months, even years. So, well, another good thing is, although the cancer incidence is increasing, 30 to 40% of the known causes is only tobacco. So if we can stop tobacco from today, we can prevent cancer in a big way. And many other factors are there. So we really need to know what are the causes of cancer, so we can be more aware how to prevent it. And we have to modify our lifestyle to a certain extent, because it's something that is actually associated with lifestyle. And if people can be cured of cancer, there's nothing like it. We have many children who have been treated here. Now they are grown-up adults. They have got their own families. So it's really encouraging to see them. So it's nothing to be so much frightened about. I'm sure if somebody has got heart attack or stroke, it's equally worrisome. But then everything has got a treatment nowadays. So there's nothing to worry as such. You just need to be more aware. Okay, so this is pretty much reassuring, I must say, because cancer মানেই আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই। আমরা সব সময় ভাবি যে এটা তো কিওর হবে না, এটা তো কিউরেবল নয়। আর আমার মনে হয় সেই ট্রমাটা দে kill us most of the time. So it can be treated, and it is more like any other disease. This is really reassuring. Dr. Gupta, you have worked in UK for so many years, and so have you in India. So how is the process of treating cancer in India differs from that outside the country? Well, in general, what I would like to say, I must say, in early 90s or even late 80s, when I actually was a medical student and then I had worked here before I went to UK, unfortunately, the hospital I used to work in was a medical college, and you can understand the ambience there, and the kind of services people used to lie on the floor. And obviously, most of the medications were very basic medications. Treatment obviously was delayed. Investigations, obviously, even for X-ray you have to wait. For a CT scan, you forget about it because it was not easily available. So those things were there. So when I went to UK, I think there was a huge contrast that I saw. So everything was like it's like 5-star hotel. So you just have to order things and it gets done automatically. And obviously there is hardly any waiting. Every decision is being taken by a kind of team of doctors. So it's always better that you don't actually you don't have a biased decision. And technologically, obviously it was kind of 5-star, like I said, ambience wise. And most important, I think, before I went, my approach has changed obviously since then. That we never used to take into account the decision of the patient or the family. So we used to say that you need an operation. Why? You don't have to worry about that. You will have to have an operation. That was the kind of attitude that we had. Fortunately, things have changed, and when I went there, obviously, my initial attitude, I must confess, was similar to it, but I quickly changed myself because I knew that it was totally wrong. I mean, to a totally different system, I have to modify myself.
Fortunately, when I came back, I think by that time, in 6 years' time, a lot of people had already been kind of, been exposed to the Western system. Things were changing. Many private hospitals had started coming up. So, I think the private hospitals by that time were almost, I would say, 50-60% of what we saw in UK or in the Western world. Nowadays, it depends where you're actually going. So if you go to obviously a medical college, obviously it will not be still that kind of 5 star, maybe it's two star or 3 star, although the government is trying hard to improve the things, the facilities. But if you go to a private hospital, I'm very sure that is almost equivalent to any Western country. So that much of change has happened. The approach to the patient has changed. Now you actually take into account the decision of the patient and their family. We actually have a board meeting for every patient, especially in our hospital or in most of the hospitals, teaching hospitals, because obviously it's a holistic decision that you have to take. So I think, well, initially the contrast was big. Now it has come down to a great extent. But again, depends on where you're actually going. If you go to a rural area, obviously you will not see things happening the way you would want to see it happening. So that much I can say. Okay. So things have changed, and in India we are having a better facility right now. So that is again once more so very reassuring. একটাই জিনিস আমি জিজ্ঞেস করবো, আপনি বললেন যে প্রাইভেট হসপিটাল, তো মানে একটা তো কস্ট ফ্যাক্টর থেকেই যায়, তো সেক্ষেত্রে অ্যান্ড ইউ আর লাইক দ্য সান অফ সরোজ গুপ্তা, মানে হি ওয়াজ সো ভেরি ফেমাস, মানে অঙ্কোলজিস্ট বলতে আমরা তো নামটাই জানি। তো সেই ক্ষেত্রে মানে গভর্নমেন্ট হসপিটালে সাধারণ মানুষ যখন আসছে ট্রিটমেন্ট করাতে, মানে হাউ গুড ইট ইজ ফর দেম, আর মানে ইন কম্প্যারিজন কি অসুবিধে হতে পারে? মানে গভর্নমেন্ট হসপিটালে কি মানে ততটা অ্যাসিওরেন্স নিয়েই মানে সাধারণ মানুষ আসতে পারে ট্রিটমেন্টের জন্য, মানে যারা ধরুন প্রাইভেট হসপিটালে নিয়ে যাওয়াটা পসিবল নয়, মানে যে কোনো কারণেই হোক, সেটা আর্থিক অসঙ্গতি হতে পারে, মানে সেটা মানে সেই ম্যান পাওয়ার যে একেবারে নিয়ে আমি চলে যাব কোথাও, সেটা যাদের না হচ্ছে, তো তারা কিভাবে ট্রিটেড হচ্ছে? যদি আমি গভর্নমেন্ট হসপিটালে কাজ করি না, কিন্তু আমার অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ডস আর উইথ মেডিকেল কলেজেস, তারা অনেক জায়গায় কাজ করছেন। দে আর গুড অ্যান্ড ব্যাড থিংস অ্যাবাউট মেডিকেল কলেজেস। অবভিয়াসলি ইটস ফ্রি, যেটা মানে ইটস রিয়েলি কাইন্ড অফ, মানে উই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য গভর্নমেন্ট ফর দ্যাট। অনেক দামি দামি ওষুধপত্র, অনেক বড় বড় অপারেশন সব বিনা পয়সা হয়ে যায়। সুতরাং দ্যাটস রিয়েলি কাইন্ড অফ প্রেজ ওয়ার্দি। অনেক ডাক্তার রয়েছে যারা ভেরি ওয়েল এডুকেটেড, ভেরি গুড টিচার্স, তারা মানে নলেজ ওয়াইজ আই ডোন্ট থিঙ্ক দে আর অ্যাট they're probably superior to many other doctors, so that problem is not there at all. Infrastructure wise বা ambience wise, because there's so much of pressure, অনেক গরিব মানুষরা যায় সেখানে, ন্যাচারালি সেখানে ওই অ্যাম্বিয়েন্স ইউল নেভার এক্সপেক্ট যে সবাই সুন্দর বিছানায় শুয়ে আছে, সেটা হয়তো সম্ভব হবে না, হয়তো ভবিষ্যতে হবে। এখনও হয়তো বেড না পেলে লোকে মানুষ মাটিতে শুতে হতে পারে, বেড শেয়ার করতে হতে পারে, সেই প্রবলেমগুলো এখনও কিছুটা রয়েছে। বাট লাইক আই সেড, ট্রিটমেন্টে একটু ডিলে হতে পারে, কারণ অবভিয়াসলি there's huge pressure, কারণ সব মানুষ আমাদের আনফর্চুনেটলি এখনও হিউজ পপুলেশন স্টিল হ্যাজ টু গো টু এ গভর্নমেন্ট হসপিটাল। তো সেই চাপটা ওদের কাছে সবসময় রয়েছে, যার জন্য হয়তো ইনস্পাইট অফ দ্য বেস্ট এফার্টস there will be some delay, but infrastructure wise, machine wise, I think they are almost being well equipped nowadays, like most of the private hospitals. So I think we are getting there slowly. So things are improving. That's আচ্ছা, মানে খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে হাউ টু অ্যাভয়েড হ্যাভিং ক্যান্সার অর কার্সিনোমা। তো ইজ ইট পসিবল টু অ্যাভয়েড দ্য ডিজিজ বাই অল্টারিং আওয়ার লাইফস্টাইল? ইজ ইট পসিবল? ভেরি মাচ পসিবল। যেরকম বললাম, ক্যান্সার ইনসিডেন্স বেড়ে চলেছে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা অনেকে কারণগুলো জানার চেষ্টা করি না। ইভেন ডাক্তাররাও, আমি সরি বিং এ ডক্টর মাইসেলফ, যে আমরা অনেককে পেশেন্ট, আমি নিজে হয়তো নেশা করি না, কিন্তু অনেকে অ্যাডভাইস দেয়, কিন্তু তারা নিজেরা সেটা ফলো করে না। ফর এক্সাম্পল স্মোকিং, ইট কুড বি টোব্যাকো স্মোকিং অর ইট কুড বি স্মোকলেস টোব্যাকো লাইক জর্দা, খৈনি, গুটকা, গুড়াকু, নানা রকম সব পাওয়া যায়। You should really stop having them, because it's been clearly shown that if you see 100 cancer patients, 40 to 50% of them are because of tobacco, especially head and neck cancer, mukher cancer, lung cancer. It's clearly shown, there's no debate about that, যে ওটা টোব্যাকো থেকে হচ্ছে। So one thing is definitely preventable, যে আমরা তামাক যদি ছেড়ে দিই। অনেকে হয়তো ভাববে যে আমি এত বছর তামাক খেয়েছি এখন আর ছেড়ে দিয়ে লাভ কী আছে? ওয়েল, যদি আজকে সিগারেট বা তামাক ছাড়া যায়, উইদিন 10 years ওই রিস্কটা কমতে কমতে ইট উইল কাম ডাউন টু অলমোস্ট লাইক এনিবডি এলস হু নেভার হ্যাড ইউজ টোব্যাকো, স্পেশালি ইফ ইটস স্টপ বিলো দ্য এজ অফ 45। যদি এখন 70 years ছাড়া, ন্যাচারালি
there's a huge lot of damage which might have happened by that time. কিন্তু 45 এর নিচে ছাড়লে এখনো it will gradually come down within 10 years time to like nobody, like somebody who had never smoked or had tobacco. এটা গেল তামাক। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যালকোহল। বিদেশে অ্যালকোহলের প্রয়োজন আছে, শীতের দেশ, অ্যালকোহল না খেলে শরীর গরম থাকে না, ঠিক আছে, জাস্টিফাইড, বাট ইট হ্যাজ টু বি ইন মডারেশন। আর আমাদের দেশে যেখানে লোকে এসি চালিয়েও লোকে ঘামে, সেখানে খুব যে অ্যালকোহলের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যে সত্যি খেতে হয়, ঠিক আছে, সোশ্যালি ইটস ওকে, বাট নট অন এ রেগুলার বেসিস, অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ টু বি ইন মডারেশন। মানে 2-3 পেক করে ডেলি খাওয়া একদমই যাবে না, তাতে মুখের ক্যান্সার, খাদ্যনালী ক্যান্সার চান্স অনেক বেড়ে যায়। এবং টোবাকো অ্যান্ড অ্যালকোহল কম্বিনেশন ইজ ভেরি ব্যাড, সো ইউ কান্ট হ্যাভ বোথ ফর শিওর। থার্ড হচ্ছে আমাদের খাওয়া দাওয়া। কথাটা তো সবাই জানি আমরা, যে ইউ আর হোয়াট ইউ ইট। সো আমরা যা খাই তার উপরে আমাদের ওবিসিটি হবে কিনা, আমাদের সুগার হবে কিনা, আমাদের প্রেশার হবে কিনা, আমাদের হার্টের অসুখ হবে কিনা, আমাদের ইভেন ক্যান্সার হবে কিনা, সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে। সুতরাং কী খাওয়া উচিত, বেসিক্যালি আমাদের পূর্বপুরুষরা কী খেতেন, তখন তো ক্যান্সার করে শোনা যেত না। তারা খেতেন শাক সবজি, ফল মূল, জল, বেশি করে জল খেতেন। সেই জিনিসটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে। জাঙ্ক ফুড আমরা মাঝে মাঝে খাই, ফ্রোজেন ফুড মাঝে মাঝে খাই, বাট অন এ রেগুলার বেসিস ইটস নট দ্য বেস্ট থিং টু হ্যাভ। আমাদের এই নর্মাল যতটা ন্যাচারাল ফুড খাওয়া যায়। এখন ন্যাচারাল ফুডেরও আবার একটা ব্যাপার আছে, এখন যেরকম সব আর্টিফিশিয়াল কালার, ফ্লেভার, পেস্ট কন্ট্রোল সব আমাদের পেস্টিসাইড দিয়ে আসে, সেগুলোকে ভালোভাবে ওয়াশ করে কিন্তু খাওয়া উচিত। ফ্রোজেন ফুড বেশি গরম করে খাওয়া উচিত না, যতটা সম্ভব ফ্রেশ রান্না করে খেলে ভালো। এরপরে হচ্ছে কিছু জিনিস আমাদের শরীরের জন্য ভালো, যেটা ডায়েটে থাকা উচিত, যেরকম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কী কীতে আছে, গ্রিন টিতে আছে, রসুনে আছে, পেঁয়াজে আছে, হলুদে আছে, এগুলো কিন্তু শরীরের জন্য ভালো। আর রেড মিট বেশি খাওয়া উচিত না, মানে রেড মিট বলতে পাঁঠার মাংস, গরুর মাংস, ওয়ান্স ইন এ ওয়াইল ইস ওকে, কিন্তু রেগুলার খাওয়া উচিত না, সেটা হার্টের জন্য ভালো না, ক্যান্সারের জন্য ভালো না। বেশি চর্বি জাতীয় জিনিস খেলে দেখা গেছে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার, বৃহদান্তের ক্যান্সার হতে পারে। সুতরাং বেশি ফ্যাট খাওয়া উচিত না। বেসিক্যালি ইউ স্টিক টু হোয়াট আওয়ার ফোর ফাদার্স ইউজ টু হ্যাভ, সেটা যদি মাথায় থাকে, আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। এরপর হচ্ছে আরেকটা খুব ক্যান্সার, যেটা আমাদের দেশে খুব বেশি দেখা যায়। যদি 100টা সার্ভাইকাল ক্যান্সার, জরায়ুর মুখে ক্যান্সার সারা পৃথিবীতে দেখা হয়, আনফর্চুনেটলি 25% অলমোস্ট, 4 ভাগের 1 ভাগ আসছে হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে। অ্যান্ড ওয়াই ইজ দ্যাট? যে আমাদের হাইজিন অত্যন্ত খারাপ। মহিলাদের, যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে, বহু সন্তানের জননী, হাইজিন ডিউরিং চাইল্ড বার্থ সেটা হয় না। এবং আরেকটা হচ্ছে যে একটা ভাইরাস, এইচপিভি ভাইরাস, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, সেটা কিন্তু সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড হয়। তার এগেনস্টে একটা কিন্তু ভ্যাকসিন বেরিয়ে গেছে, যেটা কম বয়সে নিলে, বিফোর ম্যারেজ হলে আরও ভালো, 10 থেকে 26 বছর বলা হয়। সেটা যদি 3খানা শট নেওয়া যায়, 15 বছরের নিচে হলে 2টো ভ্যাকসিন, 15 বছরের ওপরে হলে 3টে ভ্যাকসিন। আজকে একটা, 2 মাস পরে একটা, 6 মাস পরে একটা, 3টে ভ্যাকসিন নিতে পারলে কতখানি প্রোটেকশন? 90 to 100% প্রোটেকশন। সো জাস্ট ইম্যাজিন, অত কমন ক্যান্সার, তার কিন্তু ভ্যাকসিন বেরিয়ে গেছে। কিন্তু বিদেশে যেটা ভ্যাকসিন ভেরি ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল, আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল আছে, কিন্তু আমাদের সেদিক দিয়ে হয়তো প্রচেষ্টা নেই, লোকেরাও নিতে চায় না, আমরা হয়তো সেভাবে প্রমোট করে উঠতে পারিনি ডাক্তারদের লেভেল থেকে বা গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে। এটা কিন্তু চেষ্টা করা উচিত। যাদের বয়স 30 কি 40-এর ঊর্ধ্বে, যাদের ভ্যাকসিন নেওয়ার বয়স চলে গেছে, তা যদি 3-4 বছর অন্তর যদি একটা গাইনোকোলজিস্টের কাছে যান, ভেতর থেকে একটা লালা নিয়ে পরীক্ষা করা, যেটা প্যাপ স্মিয়ার বলে, তাতে যদি অ্যাবনর্মাল সেল কিছু দেখা যায়, সেই অবস্থায় যদি ট্রিটমেন্ট করা যায়, কারণ সার্ভাইকাল ক্যান্সার ইনফেকশন থেকে ডেভেলপ করতে 10-15 বছর লেগে যায়। এবং সবার যে ইনফেকশন হবে, সবাইকার যে ক্যান্সার হবে, তা কিন্তু মোটেই না। আমাদের বডি ইমিউনিটি এমনই, 90% উইমেন হু আর ইনফেক্টেড উইল বি এবল টু ফাইট ইট অফ, কিন্তু ওই রিমেনিং 10% যেটা থেকে যায়, যাদের ওই ইনফেকশন থেকে ধীরে ধীরে সার্ভাইকাল ক্যান্সার হতে পারে। কিন্তু যদি ওরকম আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে, তখন কিন্তু 100% কিওর। সো যেটা বলছিলাম প্রি ক্যান্সারের স্টেজ, এই অবস্থায় ধরা পড়লে কিন্তু 100% কিওর। মহিলাদের আর একটা কথা বলে রাখি, যে ব্রেস্ট ক্যান্সার, যেটা এখন ইন্ডিয়াতে নাম্বার 1 ইউট্রাইন ক্যান্সার ছিল, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, নাম্বার 2 ছিল ব্রেস্ট ক্যান্সার। বিদেশে যখন নাম্বার 1 ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়, ইন্ডিয়াতে এখন দেখা গেছে, আমরা যেহেতু ওয়েস্টার্ন লাইফস্টাইল অ্যাডাপ্ট করছি, তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের মহিলাদের মধ্যে কিন্তু এখন ইউট্রাইন ক্যান্সার কিছুটা কমেছে, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার বেড়ে নাম্বার 1 হয়ে গেছে। তার জন্য কী করা উচিত? ওয়েল, একটা হচ্ছে এগেন বেশি ফ্যাটি ফুড খাওয়া উচিত না, একটা হেলদি ডায়েট খাওয়া উচিত। সেকেন্ড হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং হয়তো করলে ভালো, বেশি দিন কন্ট্রাসেপটিভ পিল না খেলেই ভালো। আর 5% হচ্ছে হেরিডিটারি বা জেনেটিক। সেটা সত্যি যদি কারো ফ্যামিলিতে দেখা গেল 2-3 জনের ব্রেস্ট বা ওভারিতে ক্যান্সার রয়েছে, যেরকম অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নাম সবাই জানেন, তার মায়ের একটা জেনেটিক প্রবলেম ছিল, তারও ছিল, সে তাই জন্য দুদিকে ম্যাস্টেক্টমি করে প্লাস্টিক সার্জারি করে নিয়েছিল, পরে ওভারি দুটো বাদ দিয়ে দিয়েছিল, যার মধ্যে ওভারিয়ান ক্যান্সার হতে পারে। সুতরাং যদি এরকম ফ্যামিলি হিস্ট্রি দেখা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই
তার ডাক্তার দেখে জেনেটিক টেস্টিং করে সেরকম হলে কিছু প্রিভেন্টিভ সার্জারি করা যায়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মহিলাদের নিজেকে এক্সামিন করা, ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন বলা হয়। বিদেশে ম্যামোগ্রাফি করে 3 বছর বাদে বাদে অ্যাবাভ দ্য এজ অফ 50। সেটা আমাদের দেশে অত সম্ভব না, কারণ ম্যামোগ্রাফি মেশিন অত ইজিলি অ্যাভেলেবেল না। কিন্তু মহিলারা যদি নিজেদের একবার করে অন্তত মাসে চেক করে, স্পেশালি অ্যাবাভ দ্য এজ অফ 30, তাহলে কিন্তু যদি কিছু হাতে গাঁট পাওয়া যায় সেটা কিন্তু ডাক্তারকে দেখালে সেই অবস্থায় ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট। যদি মানে ন্যাচারালি প্রি ক্যান্সারাস তো হলে তো কথাই নেই, আর্লি স্টেজ হলেও খুব ভালো রেজাল্ট। সুতরাং আমি ইন জেনারেল অনেক কিছু বললাম। সুতরাং আমাদের অনেক কিছু করার আছে, মানে 50-60% ক্যান্সার কিন্তু এক্ষুনি কমিয়ে ফেলা যায় আমরা যদি একটু সচেতন হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই। It was so enlightening and so wonderful talking to you, কারণ আমি নিজে আমার 2015-এ আমার লাম্পেক্টমি হয়ে গেছে, এবং মানে আপনি জেনেটিক বললেন বলে আমি ভাবলাম আমার মায়েরও কিন্তু হয়েছিল, মানে ঠিক 10 বছর আগে। বেনাইন ছিল, হ্যাঁ, স্টেজ 3 ভাইরাস 3 আমার এসেছিল, কিন্তু আমার ফুল হ্যাঁ অপারেশন হয়ে কিন্তু বেনাইন ছিল, এবং মানে আই এম সার্ভাইভার অ্যান্ড ভেরি পজিটিভ। কিন্তু এইটা আমি জানতাম না যে এটা জেনেটিক হতে পারে। 5%. Okay, 5%. Okay. So everything is curable, and if we are careful enough, সেটা definitely মানে at bay রাখা যায়, সেটা precaution নেওয়া যায়, and so good to know about the cervical thing also. I'm sure all the female pointers who are watching this interview will be very much enlightened and very much like this is going to be very helpful for all of us. Thank you so much. Now, like about our school, like we are all proud pointers, we are all from South Point, and about your memory as a pointer. Tell us something. ওকে, ফার্স্টে বলি আমি স্ট্রেট ক্লাস 1-এ ভর্তি হয়েছিলাম। যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম নামটা বলেই দিচ্ছি, শুনলে হাসবেন সবাই, বিদ্যাভারতী গার্লস হাই স্কুল। কারণটা হচ্ছে আমার দিদি তখন ওখানে পড়তো, আমি থাকতাম বেহালায়, তখন খুব বেশি স্কুল ছিল না। বাবা আমাকে বললো চলো তোমার দিদি যেখানে পড়ছে একসাথে তোমার স্কুলে যাবে, ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সুতরাং হয়তো 30 জন ক্লাসের মধ্যে হয়তো মহিলাদের মধ্যে আমি কি একটা 2-3টে ছেলে ছিলাম, তাদের নাম না ছিল এখনও মনে আছে। তো সেরকমই ছিল আমার ইয়ে। আর ঠিক আছে, তারপরে আমরা যখন ওটা ক্লাস 5 অবধি কোয়েড, বাবা ন্যাচারালি বললেন এবার তাহলে তোমার অন্য কোথাও যাওয়া উচিত। আমাদের একজন ডাক্তারের রেফারেন্সে বললেন যে ইউ শুড ট্রাই ফর সাউথ পয়েন্ট, খুব ভালো স্কুল, নাম্বার 1 স্কুল। সো আই গট অ্যাডমিটেড ইন ক্লাস 5, and I think just the year before Mandevilla Garden was built, so that building was brand new, and I was so impressed. বাড়ি এসে খুব গল্প করতাম, এত সুন্দর ক্লাস, পুরো এত সুন্দর, এই তাই সব কিছু বর্ণনা দিতাম। So that first impression was totally naturally very impressive that I had. That impression was very kind of something I remember all the time. Second হচ্ছে যে টিচিং ভেরি অর্গানাইজড, বন্ধুবান্ধব ভেরি ফ্রেন্ডলি ছিল, বড় ক্লাস ছিল। দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি ইস্যু, যে আমাদের হয়তো একটা ক্লাসে বোধহয় 12খানা সেকশন, ইচ সেকশন ইজ টু হ্যাভ 50-60 স্টুডেন্টস, আর আই ওয়াজ ভেরি ইন্ট্রোভার্ট। সুতরাং আমার ওই আশেপাশে 2-4জন বন্ধুদের সাথেই মেনলি মেলামেশা ছিল। এবং আই স্টিল, ইফ ইউ আস্ক মি, ইফ ইউ রিমেম্বার দ্যাট পার্টিকুলার গাই অর গার্ল, I probably would not remember all of them. Face হয়তো রেকগনাইজ করতে পারি যদি পুরোনো ছবি দেখানো হয়, বাট আই ওয়াজ কাইন্ড অফ স্লাইটলি I used to keep to myself. কিন্তু হ্যাঁ, মানে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম আই গেছিল ওপেন্ড আপ। এবং আই মাস্ট অলসো কনফেস যে আই ওয়াজ নট এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম, কারণ আমার ছোটোবেলায় পাড়ায় এত বন্ধু বান্ধব ছিল, আমরা নাটক করা, খেলাধুলো করা, অনেক কিছু আমার হবি ছিল, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, প্লেনে মডেল তৈরি করা। আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি এ পাইলট। সুতরাং আমি ছোটোবেলা থেকে প্লেনের ছবি আঁকা এবং প্লেনের মডেল আমার বাড়িতে ভর্তি হয়ে গেছিলো, তৈরি করতাম। সুতরাং পড়াশোনার দিক দিয়ে আই চেঞ্জ অনলি আফটার ক্লাস 8, আই মাস্ট টেল ইউ, যে বাবা প্রায় আমাকে বকতেন যে এরমভাবে করলে তোমার জীবনে কিছু হবে না, ইউ আর কাইন্ড অফ ব্রাইট বয়, বাট দেন ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইউর সেলফ। তখন দেখলাম যে সবাই যখন বলছে নিশ্চয়ই কিছুটা কথা সত্যি। ক্লাস 9 থেকে আই চেঞ্জ টোটালি। তারপর থেকে আই ওয়াজ ডিপলি ইন্টু স্টাডিজ, পড়াশোনা করা। তারপরে আই ওয়াজ দেয়ার আপ টু ক্লাস 10। সুতরাং অনেক ভালো মেমোরি আছে, লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে সেই হার্ডি বয়েস পড়া, বন্ধুবান্ধবের সাথে গল্প করা, নিচে যে কমন গ্রাউন্ডটা ছিল বালিগঞ্জ প্লেসে, সেখানে তখন ইট ওয়াজ স্টিল কাইন্ড অফ সুরকির মাঠ টাইপের ছিল, তো সেখানে খেলাধুলো করা। এবং অলমোস্ট অলওয়েজ আই ওয়াজ ভেরি থিন অ্যান্ড ভেরি শর্ট অ্যাট দ্যাট টাইম। আফটার 9 এভরিথিং চেঞ্জ, আই গট টলার, আই গট মানে মাই ফিজিক্যাল, মানে আমার সুইমিং কিছু করতাম ওই সময়টা পাড়াতে, যার জন্য হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়েছিল ওই সময়টা। তার আগে আই ওয়াজ কাইন্ড অফ বুলিড বাই এভরিবডি, সবাই ধাক্কাধাক্কি করে আমার কাছে বল নিয়ে পালিয়ে যেত। খাওয়া দাওয়াটা মনে আছে যে ওখানে একটা ক্যান্টিন ছিল, হ্যাঁ ক্যান্টিনে ওখানে আমার খুব ফেভারিট ছিল রোল আর ফিশ ফ্রাই। সুতরাং মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে
ওগুলো কিনে খেতাম, আর বাড়ি থেকে টিফিন তো আসতোই। আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা যে আমি ক্লাসে যখন পড়তাম, দুটো ছেলে, আমি নামগুলো বলবো না এখন, তারা ঠিক টিফিন ব্রেকের সময় এসেই আমার টিফিন থেকে খাবার নিয়ে নিত আর কি। লাইক আই সেড, আই ওয়াজ ভেরি শাই গাই, আমি কিছু বলতামও না। আমার তারপরে যে শিখে গেলাম যে আমি আই ওয়াজ অলমোস্ট স্টার্ভিং এভরিডে। মা এসে বলতো খেয়েছো, আমি বলতাম হ্যাঁ খেয়েছি, কিন্তু আমি জানি যে খুব একটা খাওয়া হয়নি। এরপরে বলি একটা সিক্রেট, যে প্রত্যেকটা সেকশনে পিরিয়ডের মাঝে মাঝে আমি একটা করে লুচি খেতে শুরু করতাম আর কি। সো বাই দ্য টাইম ইট ওয়াজ লাঞ্চ পিরিয়ড, তখন দেখা গেলো দুটো লুচি পড়ে আছে, অ্যান্ড দে হ্যাড টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি। তো সে মজা, হ্যাঁ মজা মজার ঘটনা আর কি। তো এরকম মানে মানে অনেক সিনিয়র টিচারদের কথা এখনও মনে আছে, কেউ কেউ এখন হয়তো নেই, বাট দ্যাট অনেকেই আছেন। একটা তো আমি বলে দিই, রিসেন্টলি আই লস্ট হার অ্যাকচুয়ালি, শিলা গুপ্ত, আমাদের শিলা আন্টি, ইংলিশের টিচার ছিলেন, খুব স্নেহ করতেন, এবং রিসেন্টলি হঠাৎ করে 30 বছর পরে ওনার সাথে যোগাযোগ, কারণ উনি বোধহয় কোনো একটা প্রাইভেট হসপিটালে গিয়ে দেখেছেন একটা বাচ্চা বোধহয় বসে আছে, চিকিৎসা পাচ্ছে না, অ্যাকচুয়ালি দে কুড নট অ্যাফোর্ড, দে ওয়ার ফ্রম এ পুয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড। তো আন্টি বলছেন তুমি দেখো যদি কিছু তোমাদের হসপিটালে ব্যবস্থা করে দিতে পারো। তো উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট, বাচ্চারা ভালো রেসপন্ড করছিল ট্রিটমেন্টে। তারপর ওনার সাথে যোগাযোগ ছিল। এবং রিসেন্টলি আমি আরও টিচার, নিখিল স্যার আমাদের আঁকতেন, কী বলে, ভালো আঁকা শেখাতেন। অঞ্জন দাশগুপ্ত যদিও খুব ভালো টিচার ছিলেন, একটু ভয় পেতাম কারণ মাঝে মাঝে একটু, বাট আই মিস হিম নাও বিকজ হি পাস্ট অ্যাওয়ে অনলি রিসেন্টলি। সো হি ওয়াজ এ ভেরি গুড টিচার, আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট। এরকম মানে বেশ কিছু টিচার নাম তো বলা যেতেই পারে, কিন্তু ওভারঅল মানে ওয়াজ ভেরি কাইন্ড, আই রিয়েলি স্টিল রিকালেক্ট অল দোজ ডেজ। ওয়ান্ডারফুল, মানে আমাদের স্কুলের মেমোরিটা মানে ইটস সো ভেরি প্রেশাস, মানে গোল্ডেন ডেজ, আমরা সবসময় মানে বেস্ট ডেজ অফ আওয়ার লাইফ যেটা বলা যায়। এইটা ধরেই মানে অ্যাবাউট আ স্কুলে বলি যে মানে দিস ইজ উই আর অল মেম্বার্স অফ পয়েন্টার্স বিজনেস ফোরাম, মানে এটা শোকেস প্রোগ্রামটাই আমাদের পিবিএফ এর জন্যে। তো এনি প্ল্যান টু ডু সামথিং ওয়্যার পিবিএফ কমিউনিটি ক্যান হ্যাভ সাম ফেসিলিটিস ইফ উই লাইক at any time bring our family members or our relatives for treatment, মানে কিছু সেটা কি আলাদা কিছু আপনার প্ল্যান করবেন বা এনিথিং ইন ইয়োর মাইন্ড? At the very outset, I must tell you that this is like a not-for-profit hospital. সুতরাং আমাদের এখানে যদি আসেন আপনারা দেখবেন মানে অত সুন্দর পরিবেশ খুব কম জায়গায়। আমি বিদেশে কাজ করেছি, আপনারা অনেকবার গেছেন বিদেশে, কিন্তু মানে এই পরিবেশ দেখা যায় না কি। লোকে চায় অল্প জায়গায় একটা মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং করে ম্যাক্সিমাম যাতে এখানে রেভিনিউ পাওয়া যায়। মাই ফাদার্স কনসেপ্ট, ডক্টর সরোজ গুপ্তের ছবি জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা, হি ওয়াজ টোটালি ডিফারেন্ট। অলওয়েজ ইজ টু থিঙ্ক ইচ পেশেন্ট অ্যাজ ইজ ওন ফ্যামিলি মেম্বার। সুতরাং তাকে যতটা সাবসিডাইজ ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায়, যতটা ভালো পরিবেশ দেওয়া যায়, যতটা হোমলি অ্যাটমসফিয়ার করা যায়, এখানে পুকুর আছে, বাচ্চাদের টয় ট্রেন আছে, সুতরাং দ্যাট কনসেপ্ট ইজ স্টিল ওয়াজ দেয়ার অ্যান্ড উই স্টিল আর ট্রাইং টু মেনটেন ইট। সুতরাং আমাদের এখানে চার্জেস আর ভেরি রিজনেবল। তবে উই হ্যাভ টু সার্ভাইভ, ইয়েস, আমাদের প্রাইভেট, সেমি প্রাইভেট, জেনারেল ওয়ার্ড সবই আছে, প্রাইভেট সেকশন খুবই কম, কিন্তু ইভেন দেন দোজ চার্জেস আর কোয়াইট রিজনেবল। সো I mean, if somebody has got any issue with finance, we will be quite happy to give any discount. But those who are able to afford, those who want to stay in a super deluxe cabin or suite, and if they are happy paying for the services, because eventually this money is going to go to the charity of the poor patients, or especially the children. বাচ্চাদের অনেকেই এখানে ফ্রিতে ট্রিটমেন্ট নেয়, and I'm really grateful to many South Pointers who have helped in fundraising for the children. সুতরাং যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে, যাদের মেডিক্লেম আছে ন্যাচারালি, আই এম শিওর দে উইল ওয়ান্ট টু পে ফর ইট, যদিও চার্জেস খুব কম। আর যারা অ্যাফোর্ডেবল না, যাদের অসুবিধা আছে, উই অলওয়েজ ট্রাই টু গিভ ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট। We try to do even fundraising to make sure that they are able to complete the treatment. So that will be very much valid for the Pointers Forum for sure. ওয়ান্ডারফুল, মানে হ্যাঁ খুব সুন্দর পরিবেশ আমি দেখলাম, মানে আই ওয়াজ গোয়িং টু দ্য করিডোর, মানে লেক রয়েছে সেখানে, প্রচুর মাছ, লট অফ ফিশেস আর দেয়ার, আমি দেখছি খুব সুন্দর পরিবেশ। তো ডেফিনেটলি ইটস সো ভেরি অ্যাসিওরিং ওয়ান্স অ্যাগেন যে একটা তো কোথাও আছে যেখানে আমরা মানে একেবারে আমাদের প্রিয়জনদের নিয়ে যেতে পারবো নিশ্চিন্তে। এবার মানে ডেফিনেটলি যে যেরমভাবে আমরা ট্রিটমেন্টটা করাতে পারি, আ গুড প্লেস টু কাম টু। লাস্ট হচ্ছে যে মানে আমি ওনার সিভিটা যখন আমি পড়ছিলাম যে মানে হি ইজ প্যাশনেট অ্যাবাউট মিউজিক, হি ইজ প্যাশনেট অ্যাবাউট প্লেয়িং গিটার, পেন্টিং, ফটোগ্রাফি অ্যান্ড অফকোর্স প্লেয়িং এয়ারপ্লেন। তো এগুলো মানে একেবারে ওনার হবির মধ্যে পড়ে। তো একটা কোয়েশ্চেন করবো যে যদি মানে ক্যারিয়ার হিসেবে যদি ডক্টর না হতেন তাহলে মানে নেক্সট অপশন কী ছিল? Well, the option might have changed over a period of time. সত্যি কথা বলতে আমি যখন জয়েন্ট পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি তখনও জানি যে বাবা বকুনি দিতেন, যাও ভালো করে পড়াশোনা করো, ডাক্তারি পেতেই হবে।
বাট অ্যাট দ্য ব্যাক অফ মাই মাইন্ড আমি সবসময় ভাবতাম যদি ইয়ে না হয়, ডাক্তার না হতে পারি, আইল বি আ পাইলট ফর শিওর। সুতরাং সেই ইয়েটা ডেফিনেটলি ছিল। এখন এই বয়সে ন্যাচারালি দ্যাট অপশন ইজ নট দেয়ার এনিমোর। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, হ্যাঁ, মাই প্রায়োরিটিস হ্যাভ অলসো চেঞ্জ। তো এখন যদি বলা হয় যে হোয়াট উড বি ইয়োর নেক্সট ক্যারিয়ার, মানে নেক্সট অল্টারনেটিভ ক্যারিয়ার, তাহলে আই থিঙ্ক সিঙ্গিং প্রবলি উড বি দ্য নেক্সট ওয়ান। কারণ বাড়িতে বসে গান গাওয়া যায়, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রান অ্যারাউন্ড, and it always heals up your mind and your soul, so it's always better. Always better. তো আমি কয়েকটা অপশন দিচ্ছি, মানে আপনার যেটা ফেভারিট সেটা বলবেন। আচ্ছা। যদি if you have to choose between being a singer or a musician. Okay, a musician and singer I thought were similar. A musician in the sense playing some instrument, আচ্ছা, musical right. instrument, আর vocal singing. ওয়েল, আমি সত্যি বলতে কোনোটাই শিখিনি। গিটার যেটা শিখেছি বন্ধুদের দেখে দেখে শিখেছি, এবং গানটাও তাই, মানে শুনে শুনে শেখা। সুতরাং যদি মানে, বিকজ আই এম নট এ পারফেক্ট, ওয়েল, আই এম নট এ ট্রেইন গিটারিস্ট অর এ পিয়ানিস্ট, সুতরাং আই উড প্রেফার যে সিঙ্গিং, যেটা হয়তো মন খুলে গাওয়া যেতে পারে। হয়তো গিটার বাজালে হয়তো অনেকে খুঁত ধরবে হয়তো, because I might not be playing in absolutely correct order, but then singing, I think it comes from the heart, so I would definitely prefer singing. Wonderful. নেক্সট হচ্ছে যে মানে লিজার টাইমে যদি অপশন দেওয়া হয়, পেইন্টিং করবেন না ফটোগ্রাফি? আনফর্চুনেটলি আমার কিছু ভালো ভালো ফিল্ম ক্যামেরা ছিল, আমি বাইরে থেকে আসার আগেও ভালো ভালো দামি দামি ক্যামেরা, লেন্স, জুম লেন্স সব নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু জানেন বোধহয় টেকনোলজি হ্যাজ চেঞ্জ ভেরি ফাস্ট। এখন আমার মানে প্রপার ফুল ডিজিটাল ক্যামেরা আমার কাছে নেই, মোবাইলে ছবি তুলি, সো অবভিয়াসলি that handicap I've got at the moment. But then painting is something which you can do at any time. I've got paint set at my home. I don't get to do the painting on a regular basis, কিন্তু মাঝে মাঝে হ্যাঁ বসি, হয়তো 9 মাসে 6 মাসে একটা পেন্টিং করি। আগে মেনলি পোস্টার কালার দিয়ে করতাম, এখন রিসেন্টলি অ্যাক্রিলিক শুরু করেছিলাম। সুতরাং আই লাভ পেন্টিং, বাট দেন ইয়েস, টাইম ইজ এ ফ্যাক্টর। লাস্ট হচ্ছে যে মানে ফ্লাইং, ইফ ইউ আর ফ্লাইং, ইফ ইউ আর আ পাইলট অর ইফ ইউ আর ফ্লাইং অ্যান এরোপ্লেন, মানে what would be enjoyable more to you, flying over a mountain or flying over a sea? Well, never thought about that. What I liked most was হচ্ছে আমি যখন বাইরে কাজ করতাম, সেখানে আমার নিজের হসপিটালের উপর দিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি নিজের হসপিটালটাকে, নিজের বাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছি, সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি কাইন্ড অফ ন্যাচারালি সামথিং উইচ রিয়েলি অ্যাট্রাক্টেড মি। ব্ল্যাকপুলে যখন ছিলাম, সেখানে ওভার দ্য সি অ্যান্ড ওভার দ্য বিচ, সো দ্যাট ফ্লাইট ওয়াজ রিয়েলি এনজয়েবল। Mountain might be a little bit of little bit scary and risky, yeah, because obviously you have to maintain that proper height, you have to have a very good vision so that you don't hit something unintentionally. So I would say, yeah, sea would probably be better. But একটা জিনিস বলে রাখি, আমি জলে প্রচণ্ড ভয় পাই, আমি হাইটে ভয় পাই না। I can go up to any height. I love flying, either as a pilot or as a passenger. কিন্তু জলে যদি আমাকে বলে যাও বোটে করে যাও বা একটা স্পিড বোটে ওঠো, I feel really scary. আমি হয়তো সাঁতার জানি, বাট দেন এগেন সেলফ লার্ন সুইমিং আর কি, সেখানে জলে একটু ফ্রাইট আছে। সুতরাং if you ask me the third option, which will be over a plain land, that would be my choice. Wonderful. It was so wonderful talking to you, Dr. Gupta, and we are extremely thankful on behalf of PBF team because he has given so much of his precious time. And ekebare uni busy chilen jokhon ami elam, but he has agreed to give us the interview, and I'm sure all the pointers are very proud to be associated with a pointer as good as him and as experienced doctor as him. And শেষ করব আজকের ইন্টারভিউটা। সো ভেরি গুড টু টক টু ইউ। It was face to face with Dr. Arnab Gupta, and thank you very much, PBF team, once again. Thank you. Well conducted. You must be sweating. Fan tag is